Hello students and welcome to EduStation. আজি মই তোমালোকৰ আগত chemistry class 12 NCERT Hello Alkenes and Hello Arenes part 8 টো লৈ আহিছো য'ত আমি chemical reactions কথা discuss কৰিম Hello Alkenes and Hello Arenes আমি chemical reaction টো discuss কৰাৰ আগতে তোমালোকক কিছুমান important কথা কৈ লওঁ আহা EduStation Academy কে class 9 10 11 12 students বিলাকৰ কাৰণে video lecture series লৈ আহিছে both Assamese আৰু English mediumত য'ত তোমালোকে maths, English, physics, chemistry, biology, social science, Assamese এনেকুৱা নিচিনা subjects বিলাক free of cost video চাব পাৰিবা আৰু তাৰ বাবে এই চেনেলটো subscribe কৰিবা আৰু নিজৰ friendsৰ লগত share কৰিবা আৰু যদি এই videosৰ বাহিৰেও কিছুমান students তোমালোকে যদি notes, test series, doubt sessions লব বিচাৰা তেন্তে তোমালোকে EduStation Academy app টো download কৰি তোমালোকে admission enroll কৰিব পাৰিবা তাৰ বাবে তোমালোকে Play Store EduStation Academic app টো install কৰিবা install কৰাৰ পিছত এনেকুৱা নিচিনা এখন তোমালোকে page দেখা পাবা য'ত তোমালোকে registration login কৰিব লাগিব registration login process টো মই তোমালোকক এই ভিডিওটো শেষৰ ফাললৈ কম তাৰ বাবে তোমালোকে এই ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাবা so aha এতিয়া আমি chemical properties of Hello Alkenes and Hello Arenes কথা discuss কৰো so chemical properties বুলি ক'লে আমি বেলেগ একো নহয় chemical reactions কথা discuss কৰিব লাগিব Hello Alkenes আৰু Hello Arenes বিলাকে কেনেকুৱা নিচিনা chemical reactions কৰে কাৰ লগত কৰে so তাৰ বাবে কিছুমান আমি সৰু সৰু sub topic জানিব লাগিব প্ৰথমতে আমি bond strength টো জানিব লাগিব কোনডাল bond বেছি strength আছে মানে halogen আৰু carbon ভিতৰত halogen কেইবাটাও নাই জানো সেই carbon halogen bond কোনডাল সবতছে বেছি strong হয় so এইটো হৈ গল trend টো তোমাৰ carbon fluorine bond কি হয় সবতছে বেছি strong then carbon fluorine তাৰপিছত carbon bromine and then carbon iodine ইয়াৰ এটাই reason হয় bond strength টো তোমাৰ bond length inversely proportional হয় bond length টো যিমান দীঘল সিমান তোমাৰ কি হ'ব বেছি কম হ'ব তোমাৰ bond strength আৰু bond length টো যদি সৰু হয় তেতিয়া হলে bond strength টো কি হ'ব বেছি হ'ব এতিয়া periodic tableত কি হয় আমি যদি চাও iodine size টো সবতছে ডাঙৰ হয় so iodine টো কি আছে তললে আছে so iodine size টো সবতছে ডাঙৰ আৰু তাৰ বাবে bond length টো iodine সবতছে বেছি হয় হেতু কাৰণে আমাৰ bond strength যোনটো হয় iodine কি হয় সবতছে কম আৰু fluorine টো কি হয় গুটে halogens খিনিৰ ভিতৰত সবতছে সৰু হয় so carbon halogen bond ডালৰ ভিতৰত আমাৰ carbon fluorine bond ডাল সবতছে সৰু আৰু তাৰ বাবে কি হয় আমাৰ bond strength টো তাৰ সবতছে বেছি হয় Next, আমি reactivity কথা কম bond reactivity মানে হল যোনডাল bond সবতছে easily break হ'ব হেডাল bond বেছি reactive হ'ব এডাল bond reactive হ'বলে হলে আমাৰ কি হ'ব লাগিব bond ডাল ভাঙিব লাগিব তেতিয়াহে আমি chemical reactions কৰিব পাৰিম so এই গুটে bond কিডালৰ ভিতৰত সবতছে weak bond কোনডাল আছে bond strength আমাৰ carbon iodine bond ডাল আমাৰ কি আছে সবতছে সৰু so bond reactivities wise চাবলে গলে আমাৰ কি হ'ব সবতছে reactive bond কোনডাল হ'ব carbon iodine bond ডাল হ'ব ই বেছি সোনকালে আমাৰ কি কৰিব chemical reactions কৰিব next topic to হৈ গল তোমালোকৰ living group মানে হৈ গল a living group is an atom or group of atoms that is displaced as stable spaces taking with its bonding electrons মানে এতিয়া আমাৰ halogens খিনিৰ ভিতৰত iodine টো কি হয় ভাল living group মানে বেলেগ একো নহয় আমি যদি carbon iodine bond ডাল চাও এনেকে যদি দুটা atom আমাৰ bond form কৰি থাকে reaction এটা হওঁতে এই যদি iodine টোৱে carbon আৰু iodine bond ডাল ভাঙি মেলি উলাই গুছি যায় তেতিয়া সেই গ্ৰুপটো কি বুলি কম আমি লিভিং গ্ৰুপ বুলি কম আৰু গুটে halogens খিনিৰ ভিতৰত সবতছে ভাল লিভিং গ্ৰুপটো কি হয় আমাৰ iodine টো হয় এতিয়া আমি chemical reactions কথা discuss কৰো first of all আমি chemical reactions কথা discuss কৰোতে first reaction টো আমি discuss কৰিম nucleophilic substitution reaction তাৰ আমি দুটা mechanism discuss কৰিম SN1 and SN2 then আমি elimination reactions discuss কৰিম then আমি reaction with metals so আমি first পৰা discuss কৰি যাও so first হৈ গল আমাৰ nucleophilic substitution reaction nucleophilic substitution reaction কি হয় a nucleophile reacts with haloalkane having a partial charge on the carbon atom bonded to a halogen আমাৰ কি হয় nucleophilic substitution reaction word টো কি আছে nucleophilic মানে আমাৰ nucleophile এটা লাগিব negatively charged এটা আমাৰ কি লাগিব atom বা কিবা species এটা লাগিব আৰু substitution মানে কি কিবা এটা জাগাত কিবা এটা আমি বহাই দিলে তাক আমি কি বুলি কওঁ substitution কওঁ এতিয়া আমি বেছি ডিটেইলছত reaction এটা পা চাও আহা so এইটো reaction যদি চাও ইয়াত আমাৰ কি হৈছে এইটো কি হয় আমাৰ এটা nucleophile হয় so nucleophile বিলাক কি হয় সদায় আমাৰ negatively charged হৈ থাকে so negatively charged বস্তু এটা কি হলে attract হ'ব আমাৰ সদায় positive হলে attract হ'ব আমাৰ carbon halogen bond ডাল চাবলে গলে এই কাৰ্বনৰ ওপৰত কি থাকে partial positive charge এটা থাকে এনেকুৱা partial positive charge থাকে আৰু halogen টোৰ ওপৰত আমাৰ partial negative charge থাকে
যিহেতু ই এটা পোলাৰ বন্ড হয় সো এই নিউক্লিওফাইলটো আমাক ক'ত এটেক কৰিব এই কাৰ্বনটোত এটেক কৰিব বিকজ নিগেটিভে কোনফালে এট্ৰেক্ট হয় পজিটিভলে এট্ৰেক্ট হয় আৰু তাৰ পিছত কি হয় এই হেলোজেনটো অলপ দেৰি আগতে মই কি লিভিং গ্ৰুপৰ কথা কৈছিলো নে এই হেলোজেনটোৱে লিভিং গ্ৰুপ হৈ মেলি ওলাই গুচি যায় আৰু আমাৰ এই নতুন বন্ড এডাল ফৰ্ম কৰিব যোনটো হৈ গ'ল আমাৰ কাৰ্বন আৰু নিউক্লিওফাইলৰ এডাল বন্ড সো আমাৰ নতুন এটা কম্পাউণ্ড আমি পাম সো কি হয় এই সাবস্টিটিউশন ৰিএকশন টেকস প্লেস এন এ হেলোজেন এটম কল লিভিং গ্ৰুপ হেলোজেন এটমটো কি কয় আমাৰ ভাল লিভিং গ্ৰুপ বুলি কয় ডিপাৰ্টস এজ কি হয় হেলোজেন আয়ন হিচাপে আমাৰ এটো এটা হেলোজেন আয়ন হিচাপে ই ওলাই গুচি যায় since this substitution reaction is initiated by a nucleophile it is called nucleophilic substitution reaction so আমি গম পালো nucleophilic substitution reaction কি হয় কাৰ্বন আৰু হেলোজেন বন্ডাল আমাৰ ভাঙে আৰু আমাৰ কি কয় হেলোজেনৰ জায়গাটো আমাৰ কিহে লয় নিউক্লিওফাইলে কেনেকে লয় কাৰ্বনক এটেক কৰি মেলি বিকজ নিউক্লিওফাইলটো নিগেটিভলি চাৰ্জ আৰু কাৰ্বনৰ ওপৰত আমাৰ পজিটিভ পজিটিভ চাৰ্জ থাকে এতিয়া মই তোমালোকক লিষ্ট এখন দেখাবলৈ বিচাৰো য'ত আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন ৰিএকশন আছে নিউক্লিওফাইল আমাৰ বহুত ধৰণৰ থাকে ইয়াত আমাৰ লিষ্টখন আছে ইয়াত আমি বহুতখিনি ৰিএকশনছ দেখিবলৈ পাইছো ইয়াত ওভাৰঅল মই R আৰু X বুলি তোমালোকক ডিনোট কৰিছো R যিকোনো এটা গ্ৰুপ হ'ব পাৰে CH3 হ'ব পাৰে C2H5 হ'ব পাৰে X মানে হ'ল ক্লোৰিন ফ্লোৰিন ব্ৰোমিন আয়োডিন যিকোনো হ'ব পাৰে যিকোনো আমাৰ হেলোজেনছখিনি ল'ব পাৰো সো ফাৰ্স্ট ৰিএকশনটো কি দেখিবলৈ পাইছো আমাৰ ৰিএজেন্টটো কি হয় NaOH হয় আমাৰ ইয়াত মই তোমালোকক ভালছে ধুনীয়াকে গোটেই চাৰ্টখনত বুজাই দিছো নিউক্লিওফাইল কোনটো হয় মানে কোনে তোমাৰ হেলোজেনটো জেগা ল'ব কোনে ল'ব OH ল'ব ইয়াত মই ৰেড মাৰ্ক কৰি মেলি তোমালোকক দেখাই দিয়া হৈছে যাতে তোমালোকে ধুনীয়াকে বুজি পোৱা OH টো কি হয় সাবস্টিটিউটেড প্ৰডাক্ট হয় সো যোনটো সাবস্টিটিউটেড প্ৰডাক্ট তাৰ নামটো কি হয় আমাৰ এলকহল ফৰ্ম হয় ROH সিমিলাৰলি ওয়াটাৰ যেতিয়া দি দিও একে আমাৰ ROH ফৰ্ম হয় মানে এলকহল মানে ইয়াত নিউক্লিওফাইল কোনটো হয় OH হয় দেন NaOR এটো যদি দি দিও ইয়াত আমাৰ নিউক্লিওফাইল কোনটো হয় OR হয় আমি আৰু কি পাই যাও ইথাৰ পাও নেক্সট আমাৰ NaI ইয়াত আমাৰ নিউক্লিওফাইল দেখা দেখি আমাৰ ওলাই আছে আয়োডিনটো আমাৰ নিগেটিভলি চাৰ্জ সো আমি ইয়াত কি পাম RI পাম আৰু আমাৰ যোনটো প্ৰডাক্ট হয় তাৰ নামটো এলকাইল আয়োডাইড নেক্সট আহিলে NH3 NH3 আমাৰ কোনটো পাৰ্ট নিউক্লিওফাইল হিচাপে এক কৰিছে NH2 হিচাপে আৰু আমি কি পাইছো প্ৰাইমেৰী এমিন মানে 1 ডিগ্ৰী নেক্সট হৈ গল R' NH2 ইয়াত আমাৰ যোনটো নিউক্লিওফাইল হিচাপে কাম কৰিছে কোনটো হয় NHR' আৰু আমি কি পাইছো সেকেন্ডাৰী এমিন পাইছো নেক্সট কি পাইছো দুটা এলকাইল গ্ৰুপৰ লগত NH লাগি আছে মানে এটো এটা 2 ডিগ্ৰী হয় সো আমি কি পাম প্ৰডাক্টটো টাৰ্চিয়াৰী এমাইন পাম ইয়াত আমাৰ নিউক্লিওফাইল পাৰ্টটো কোনটো হয় NR R কিটা এনি গ্ৰুপ হ'ব পাৰে CH3 C2H5 যিকোনো এটা গ্ৰুপ হ'ব পাৰে নেক্সট দুটা বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট দুটা মই ৰিএকশন বুজাবলৈ তোমালোকক বিচাৰিছো তাৰ আগতে আৰু এটা কথা তোমালোকক কৈ লওঁ মই এম্বিডেন্ট নিউক্লিওফাইলৰ কথা এম্বিডেন্ট নিউক্লিওফাইলটো কি হয় এম্বিডেন্ট নিউক্লিওফাইল বিলাক এনেকুৱা নিচিনা গ্ৰুপ হয় যাৰ তোমালোকৰ দুটা নিউক্লিওফিলিক চেণ্টাৰ থাকে গ্ৰুপছ লাইক সাইনাইড আৰু নাইট্ৰাইটছত কি থাকে দুটা চেণ্টাৰ থাকে এতিয়া আমাৰ OH বা যিকোনো এটা গ্ৰুপ য'ত মই তোমালোকক দেখাইছিলো OHত কি হয় অকল অক্সিজেনটো আমাৰ নিগেটিভলি চাৰ্জ সো আমাৰ সদায় অক্সিজেনে এটেক কৰিব হাইড্ৰোজেনটো আমাৰ কি হয় এটেক নকৰে সো আমাৰ সাইনাইডটো যদি চাও এটো হৈ গল আমাৰ সাইনাইড আয়ন ইয়াত কি হৈছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছানে কাৰ্বনৰ ওপৰতো নিগেটিভলি চাৰ্জ আৰু নাইট্ৰোজেনৰ ওপৰতো নিগেটিভলি চাৰ্জ দুইটা আমাৰ নিগেটিভ আয়ন হয় সো আমাৰ দুইটা সাইডে আমাৰ কি হয় নিউক্লিওফিলিক চেণ্টাৰ হিচাপে এক কৰিব পাৰে কাৰ্বনৰ সাইডৰ পৰা তোমাৰ এটেক কৰিব পাৰে এজ এ নিউক্লিওফাইল বা নাইট্ৰোজেন সাইডৰ পৰা তোমাৰ এজ এ নিউক্লিওফাইল এটেক কৰিব পাৰে সো যেতিয়া লিংকিং থ্ৰু কাৰ্বনৰ থ্ৰুদি যদি আমি এলকাইল গ্ৰুপটোৰ লগত বন্ড ফৰ্ম কৰো তেতিয়া আমাৰ যোনটো প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হ'ব তাৰ নামটো হ'ব আমাৰ এলকাইল সাইনাইড আৰু নাইট্ৰোজেন সাইডেদি যদি আমি এক কৰো এটো সাইডেদি যদি আমি এক কৰো তেতিয়া আমাৰ যোনটো হ'ব হেতু হ'ব আইসোসাইনাইড সিমিলাৰলি আৰু এটা এক্সাম্পল আছে আমাৰ নাইট্ৰাইট আয়নত কি থাকে NO2 ইয়াতো কি আছে অক্সিজেনটো তোমাৰ নিগেটিভলি চাৰ্জ থাকে আৰু নাইট্ৰোজেনটো তোমাৰ নিগেটিভলি চাৰ্জ সো ইয়াত আমাৰ দুটা নিউক্লিওফিলিক চেণ্টাৰ আছে সো আমাৰ কি হয় এই অক্সিজেন কিটা ফালৰ পৰাও আমাৰ এটেক কৰিব পাৰে বা আমাৰ নাইট্ৰোজেনটো ফালৰ পৰাও আমাৰ এটেক কৰিব পাৰে আৰু বা আমাৰ অক্সিজেনটো ফালৰ পৰা আমাৰ এটেক কৰিব পাৰে এতিয়া যদি আমাৰ লিংকিং থ্ৰু অক্সিজেন হয় তেতিয়া আমাৰ যোনটো প্ৰডাক্ট হ'ব হেতু হ'ব এলকাইল নাইট্ৰেট আৰু যদি নাইট্ৰোজেন এটমৰ সাইডৰ পৰা হয় তেতিয়া যোনটো হ'ব হেতু হ'ব আমাৰ নাইট্ৰো এলকাইলছ এতিয়া আমি ৰিএকশনছ কিটা ফাললৈ যাও সো ইয়াত আমাৰ কি হৈছে দেখিবলৈ পাইছানে এটা আমাৰ কি ৰিএজেন্ট হয় KCl আৰু এটা আছে আমাৰ AgCl সো দুইটাতে কি আছে CN গ্ৰুপটো আছে এতিয়া মই তোমালোকক বুজাই আহিছো সাইনাইড গ্ৰুপটোৰ কথা ইয়াত কাৰ্বনো আমাৰ কি হ'ব পাৰে নিউক্লিওফিলিক চেণ্টাৰ আৰু নাইট্ৰোজেনো এতিয়া আমি কোনটো লম হেতু ডিপেন্ড কৰিব আমাৰ এই পটাছিয়াম থাকে নে সিলভাৰ থাকে যদি পটাছিয়াম সাইনাইড থাকে তেতিয়া আমাৰ নিউক্লিওফিলিক চেণ্টাৰটো সদায় কাৰ্বনটো থাকিব ইয়াত দেখিছানে RCN লিখা আছে মানে নাইট্ৰাইল আৰু যদি সিলভাৰ সাইনাইড ৰিএজেন্টটো দিও
তেতিয়া হলে আমাৰ নিউক্লিওফিলিক চেণ্টাৰটো কি থাকিব NC মানে নাইট্ৰজেনটো থাকিব সো আমি পাম আইসোনাইট্ৰেট Similarly, NO2 ক্ষেত্ৰত নাইট্ৰেট আয়নৰ ক্ষেত্ৰত পটাছিয়াম N আছে নে KNO2 তেতিয়া আমাৰ নিউক্লিওফিলিক চেণ্টাৰটো কি হয় অক্সিজেনটো হয় আৰু যদি AgNO2 দিও সিলভাৰ নাইট্ৰেট দিও তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব নাইট্ৰজেনটো হ'ব এই দুটা পইণ্ট ভালছে মনত থবা বিকজ ৰিএকচনছবোৰ যেতিয়া দিয়া হয় বহুত কনফিউজন এটা হোৱা হয় যে নিউক্লিওফিলিক চেণ্টাৰ কোনটো হ'ব কাৰ্বন হ'ব নে নাইট্ৰজেন হ'ব বা অক্সিজেন হ'ব নে নাইট্ৰজেন হ'ব নেক্সট ৰিএকচনটো কি আছে আমাৰ RX লগত কোনে ৰিএক্ট কৰিছে RDCOOAG ইয়াত আমাৰ নিউক্লিওফাইল কোনটো হয় COOR যোপা আমি পাইছো এস্টাৰ নেক্সট আমরা লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড দিছো এটো এটা আমাৰ ৰিডিউসিং ৰিএজেন্ট হয় তাত আমাৰ নিউক্লিওফাইল কি হয় H হয় আৰু আমি পাইছো এটা হাইড্ৰকাৰ্বন নেক্সট আছে আমাৰ RM+ সো ইয়াত আমাৰ কি কোনটো হৈছে R ড্যাশ টো হৈছে আৰু আমি কি পাইছো এটা এলকেন পাইছো M টো হৈ গল এনি আমাৰ মেটালস সো ইমানখিনিলৈকে মই তোমালোকক নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন ৰিএকচনটো কথা ডিসকাস কৰিলো নেক্সট ভিডিওত আমি যোনকিটা মেকানিজম আছে SN1 and SN2 তাৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম এতিয়া আহা মই তোমালোকক এনৰোল কৰিবা কেনেকে তোমালোকে এডুকেশ্যন একাডেমিক এপটো তাৰ বিষয়ে কম সো তোমালোকে যেতিয়া ডাউনলোড কৰিবা তেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব যিহেতু তোমালোক নতুন ষ্টুডেন্টস হয় সো ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰসেছত তোমালোকে নিজৰ নামটো ফিল আপ কৰিবা দেন ফোন নাম্বাৰ দেন ভ্যালিড ইমেইল আইডি দি তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবা তাৰপা তোমালোকৰ লগইন পেজ এখন আহিব য'ত তোমালোকে যোনটো দি তোমালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলা লগইন আইডি তাৰ দি তোমালোকে লগইন কৰিবা লগইন কৰাৰ পিছত এনেকুৱা নিচিনা তোমালোকে পেজ এখন দেখা পাবা য'ত তোমালোকে class 12 class 11 class 10 class 9 যোনটো বিচাৰা তোমালোকে হেতু অপচনে ক্লিক কৰিব পাৰা এতিয়া মই যদি class 12 টো তোমালোকক দেখাবলৈ যাওঁ class 12 টো ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এনেকুৱা নিচিনা তোমালোকৰ যোনবিলাক কোৰ্সেছ হয় সেই কোৰ্সেছবোৰ পাবা যোনটো তোমালোকে বিচাৰা সেই কোৰ্সটোৱে তোমালোকে ক্লিক কৰি মেলি তোমালোকে ল'ব পাৰা বাকি এডমিশনৰ কাৰণে তোমালোকে স্ক্ৰিনত দেখাই থোৱা নাম্বাৰটো কন্টাক্ট কৰিব পাৰা এতিয়া তোমালোকে ভিডিওছৰ বাহিৰেও বা তোমালোকে ডাউট সেশনছ বা নোটছৰ বাহিৰেও ইয়াত তোমালোকে নোটছ মাইন্ড মেপ NCERT chapter solution exemplar NCERT যোনবিলাক exemplar solutions বোৰ পাবা MCQ explanationৰ হৈতে বাকিবিলাক তোমালোকেও পাব পাৰা এতিয়া তোমালোকে যদি ক্লাস 12 কেমিষ্ট্ৰি কন্টেন্টটো ক্লিক কৰা তেতিয়া হলে এনেকুৱা নিচিনা পাবা ওভাৰভিউ কন্টেন্ট ডেমো তিনটা অপচনছ পাবা কন্টেন্টটোত গলে তোমালোকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কন্টেন্টছবোৰ পাবা তোমালোকৰ সুবিধামতে তোমালোকে চাব পাৰিবা দেন তোমালোকে ওভাৰভিউ যদি এই কোৰ্সটো এনৰোল কৰিব বিচাৰা তেন্তে ওভাৰভিউলে যাবা আৰু বাই নাও অপচনটো ক্লিক কৰিবা এতিয়া আমাৰ ডিসকাউন্ট ৰেট এটা চলি আছে সো তোমালোকে অতি সোনকালে যদি লোৱা তেতিয়া হলে ডিসকাউন্ট এমাউন্টত তোমালোকে ল'ব পাৰিবা আৰু তোমালোকে যদি কোৰ্সটো বাই কৰিব বিচাৰা তেন্তে মোৰ কুপন কোডটো ইউজ কৰিবা যোনটো হৈ গল PRIYAKHI10 PRIYAKHI10 Thank you students for watching the video